जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आम चैनल मानसी क्रिएटिविटी रे आपण माननकु स्वागत। फ्रेंड्स आज आमे जानिबा कन्या राशि एप्रिल 2020 आपणक पई किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकारर आपण आपणकर एही मासकु प्लानिंग करिवे जहा द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट मिली परिबो। एहा सह जानिबा केउ प्रकारर कार्य करिबा द्वारा समय आपणक पई शुभ और मंगलदायक साब्यस्त हेबो एवं केउ प्रकारर कार्य सबु करिबा द्वारा समय आपणक पई अशुभ और क्षतिफल प्रदान करिबो ताहा आजिर एही वीडियो रे जानिबा। एहा सह वीडियो शेष रे दिया जाइथिबा उपाय को मध्य निश्चित भावे पालन करंतु जहा द्वारा आपणकर समय शुभ साब्यस्त होई जिवो। तेबे फ्रेंड्स प्रथमे आसंतु आरंभ करिबा सबुठारु प्रथम राशि परिवर्तन जहा आपणक पई किछि खास आउ किछि असुविधा नै आसीबो। फ्रेंड्स आमे कहूछु 7 एप्रिल तिबा 2:25 अर्थात बुध ग्रहर राशि परिवर्तन विषय रे। 7 एप्रिल 2:20 रे बुध ग्रहर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउछि। बुध ग्रहर एही राशि परिवर्तन कुंभ राशि रु मीन राशि को हेबो अर्थात कन्या राशि व्यक्ति विशेषंकर बुध षष्ठ भागरु सप्तम भाग को प्रवेश करिवे। सप्तम भागरे बुधंकर आसीबा आपणकर व्यापार को आग को नै जिवो। व्यापार रे केते प्रकारर उपलब्धि मध्य प्राप्ति हेबो। कहिबाकू गले बसी बसी धन कमेबार मध्य सुजोग प्राप्ति होई जिवो। विदेश यात्रार मध्य प्रबल योग बनुअछि। किंतु फ्रेंड्स बुधंकर सप्तम भागरे आसीबा कारणरु दाम्पत्य जीवन रे सुखी रे कमी नजर आसीबो। सप्तम भागर बुध अविवाहित लोकंकु शादीर बंधन रे बांधी देबो। बुध ग्रहर एही राशि परिवर्तन सप्तम भागरे हेबा कारणरु कन्या राशिर व्यक्ति माननकु दाम्पत्य जीवन रे किछि सावधानता अवलंबन करिबाकू पड़िबो और वीडियो शेष रे दिया जाइथिबा उपाय को मध्य पालन करिबाकू पड़िबो। एमिति रे तो बुध आपणकर सप्तम भागरे रहिले अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैंक जॉब जो माने करूथांती सेमानंकु लाभ प्राप्ति हेबो। नुआ नुआ धन कमेइबार जरिया मध्य आपणंकु प्राप्त होई जिवो। एही स्थिति 25 एप्रिल पर्यंत रहिबो। 7 एप्रिल रु 25 एप्रिल पर्यंत समय आपणक पई शुभ साब्यस्त होई जिवो। एहा परे बुध ग्रहर राशि परिवर्तन मेष राशि अर्थात आपणकर अष्टम भागरे हेबो। अष्टम भागरे बुध आसीबा कारणरु शारीरिक पीड़ा भली केते समस्या मध्य देखा देबो। ता सहित आपण क्रोधित मध्य एही समय रे नजर आसीबे जेउ कारणरु आपणकर कटु वचन अन्य माननकु दुख पहुंचाइबो। एथि पई बुध ग्रहर उपाय करंतु जेउ कारण पई एही सबु समस्या रु मध्य आपण बंची परिबे। दांत रोग भली समस्या मध्य एही समय रे आपणकु देखा देबो। फ्रेंड्स ए सबु आपणकु डरिबा पई हमें कहूनु। एहा एथि पई हमें कहूछु कि पूर्वरु आपण सावधान होई जांतु आपणकर समय को शुभ साब्यस्त करंतु। एबे जानिबा आउ एक राशि परिवर्तन विषय रे अर्थात सूर्य ग्रहर राशि परिवर्तन विषय रे। फ्रेंड्स सूर्य ग्रहर राशि परिवर्तन 13 एप्रिल सकाळ 8:33 रे देखिबा पाई मिलिबो। सूर्य आपणकर मीन राशि रु निज उच्च राशि मेष राशि को गोचर करिवे जेउ कारण पई स्थिति रे संपूर्ण रूपे सुधार आसीबो। अष्टम भागरे कौनसी भी ग्रह शुभ परिमाण रे दियंती नाही किंतु उच्च राशि रे सूर्यंकर आसीबा आपणकर स्थिति को मजबूत करि देबो। एही समय रे शारीरिक पीड़ा भली केतेक समस्या मध्य देखा देबो किंतु सरकारी चाकरीर केतेक जोग मध्य एही समय रे आपणक पई बनि जिवो। कहिबाकू गले राजसिक जीवन व्यतीत करिवार मध्य सुजोग प्राप्ति होई जिवो। पैतृक संपत्ति प्राप्तिर मध्य रास्ता खोली जिवो। एहा सह समाज रे मान प्रतिष्ठाता मध्य प्राप्ति हेबो। सूर्यंकर एही मजबूत स्थिति आपणकू धन कमेइबार सुजोग मध्य प्राप्ति करिदेबो। ता सहित शत्रुंक उपरे विजय प्राप्त करिबार मध्य सुजोग प्रदान करिवो। तर्क वितर्क क्षेत्र रे जदि किछि कार्य करूथांती तो भी एही समय आपणक पई शुभ साब्यस्त होई जिवो। परिवार रे अर्थात आपणकर बंधु मानक सह तर्क वितर्क करूथिले निजर बाणी उपरे नजर रखंतु
ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଲାଭକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନେତ୍ର ରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ପକେଇବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହି ସମୟଟି ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମାସରେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଏହି ତିନି ଗ୍ରହର ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପାରିଜାତ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବସି ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମେଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତ ଲୋନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାଂକ୍ସନ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କେବଳ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ତ କେତେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଠି ଶନି ନିଜର ନୀଚ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭୂମି ଜନିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଅର୍ଜିତ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମୌକା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ଏବଂ ଲଟେରୀରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଥାନ୍ତି ତ ବି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସକୁ ନେଇ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶନି ଗ୍ରହର ଉପାୟ କରି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ସର୍ଟକଟ୍ ତରିକାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଶନି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନି ଗ୍ରହର ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲୁଛି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ସମୟରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାସକୁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରହର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ସବୁଜ ଘାସ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦୁବ ଏବଂ ଚାଉଳ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ମୁଗ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟକିରେ ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଏମିତିରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମଥାରେ କୁମକୁମର ତିଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷଭ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଶି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଥରେ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ ରୁଚି ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଗୃହରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିଯିବେ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୟର କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2020ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।